Biz bugün inşallah Allah subhanahu wa ta'ala'nın kalağымен ötken sabahlarımızda başlayan meseleni жалғастырамыз. Biz İmam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah'tan Ta'ala Allahu anil hududi vel gayat, Allah subhanahu wa ta'ala şeklevlerden, ciyeklerden, ağzalardan, müşelerden, rukunlardan tak oldu. Allah subhanahu wa ta'ala'nı başka yaratılışları kamtığanda jet karıp kamtımaydı degen sözüne kelip toxtagan edik. Және soňky sabagymyzda ulamalardyň Kur'anda, hadiste kelgen muteşabihat ayatlar, muteşabihat hadislerde tikeli tildik, yani sözdükteki mağnasымен aluu, uksaslyk alıp keletini jayında ulamaların sözlerini keltirgenmiz. Yani Kur'anda kelgen kol, nemesi saq, yani baltır, göz degen siyahtı sözlerde tikeley mağnasında aluu, ol uksaslyk bildiret. Және soğan katı ulamaların sözlerini keltirdik. Nege? Sebebi biz ötken jollar aytıp ketkende, şınayı mağnaları ol sözlerдің ol ağza müşüyini gana bildiredi. Odan başka onun mağnası yok. Yani tildegi şınayı mağnası, haqiqi mağnası, bizge ma'lum bolgan mağnası, qoldың mağnası ol ağza ekendigi, ayaqtың mağnası ağza ekendigi, көздің mağnası ağza ekendigi, және олар іс құралдары ekendigi осы bizge ma'lum. Al İmam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala ağza müşellerden kurallardan faktir. Sebebi ol uksaslıkka alıp keledi. Және ulamaların sözlerini keltirdik. Uksaslıkka, onun tikeli mağnasında aluu, uksaslıkka alıp keletindigi jayında ulamaların sözlerini keltirip kettik. İmam İbn Hajar tağda sol çakta başka ulamaların sözlerini kısaça keltirdik. Olar ne üçün uksaslıkты jokka çağırıp жатыр? Allah subhanahu wa ta'ala men başka yaratılışın arasında uksaslıktın boluu mümkün emesligini aytıp жатыр. Sebebi olar Kur'andağı anık, aşık ayatlarga negizdelip жатыр. Ol ayatlar laysa kamislihi şey, Allah subhanahu wa ta'ala hiç narsaga oksamaydı degen ayat. Ve lem yekun lehu kufuwan ahad, hiç narsa Allah subhanahu wa ta'ala teң emes degen. Hal ta'lamu lehu samiyya, Allah subhanahu wa ta'ala oksas bir narsani bilesiňbe, ýagny onun jokdygyny bildireten ayatlar. Sol çakta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den keleten hadisler, İhlas suresinin suğun özünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e müşrikler kelip, ya Resulallah, ya Muhammed, ey Muhammed, insib lana rabbek, bizge Rabbingi sifatlap ber dengizde İhlas suresi tuttu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sureni okup bere, ve lem yekun lehu kufuwan ahad, hiç narsa Allah subhanahu wa ta'ala'ga teң emes, yani Allah subhanahu wa ta'ala hiç narsaga oksamaydı, Allah subhanahu wa ta'ala oksaslıktan tak degen sözlerdi keltiredi. O hadiste İmam Bayhaqi tağda başka muhaddis ulamalar özlerinin kitaplarında keltiredi. Onda bu ayatlar tikeli mağnasında aluu mümkün bolmasa, ol uksaslyk alıp kelетін bolsa, onda kanday mağnasında alamız? Немесе біздің бұл мәселелерге қатысты ұстанымымыз, яғни позициямыз қандай болу керек? Біз өткен жолы айтып кеткенбіз, басым көпшілік сәләф уламалары, сәләф яғни алдыңғы өткен әуелгі бірінші ғасырлардағы сахабалар, табиинлер, табиин-табииндер, және солардың көзін көргендердің басым көпшілігінің ұстанымы ол тафуид. Тафуид дегеніміз яғни бұл аят хадистерге иман келтіреміз, бірақ оның ұқсастықты білдіретін мағынасы, яғни ағза мүше мағынасын біз әлбетте бір ауыздан толық нық сеніммен бұл мағынада емес деп кесіп айтамыз, сол сенімде боламыз. Одан кейін оның мағынасын, енді басқа қандай бір мағыналары бар болса, бір мағынасын тағайындамай Алла субханала тағалаға білімін тапсырамыз. Бұл аят хадисте иман келтірумен Allah subhanahu wa ta'ala'nın uksaslıktan taktövmen şektelemiz. Bunu tafuyid deydi. Yani tafuyid yani tapsırı. Mağnasın bilimin Allah'a tapsırı. Bizden aramızda жүрген
Biz осы тікелей осы аят хадистерді, бұл ешқандай муташабихат емес, мағыналары ашық, анық. Біз осы бізге мәлім болған қол десе, біз нені түсінеміз? Сол мағынада, яғни ағза мағынасында, аяқ десе ағза мағынасында, көз десе ағза мағынасында аламыз деушілер, ол тафуид салафу салихтың жолы емес деді. Яғни сахабалардың жолы ол емес деді. Сахабалардың жолы тікелей мағынасында алу еді деді. Тікелей мағынасы дегеніміз, яғни қазір айтып жатқан мағыналар. Сол мағыналарды алу еді. Және оның енді көрінісін, бейнесін, формасын, яғни кайфият дейді. Кайфиятын Аллаға тапсыру дейді олар. Яғни оларды Аллаға тапсыру мағынасында болмайды, тек қана көрінісінде болады. Қандай образда, қандай формада соны Аллаға тапсырамыз дейді. Бірақ негізгі ақиқи мағынасында, шынайы мағынасында аламыз дейді. Қол десе, қол деп аламыз дейді. Аяқ десе, аяқ деп аламыз дейді. Және бізге мәлім болған мағынасы дейді. Мәлім мағынасы ол ағза мүшені білдіретін мағына. Одан басқа мағынасы жоқ. Одан басқа мағынасы жоқ. Кімде-кім басқа мағынасын білсе, бізге мәлім болған қол, аяқ, жүз деген, бірақ ағза мүшені білдірмейтін, дененің бір бөлігі болмаған мағынасын білсе, араб тілінде, немесе қазақ тілінде, немесе орыс тілінде, немесе басқа бір тілде, онда бізге алып келсін. Бұдан басқа ешқандай мағынасы жоқ, тілде мәлім мағынасы. Яғни шынайы мәлім мағынасы ол тек қана оны айтып жатқан адам Алла субхана ва тағала басқа жануарлар, махлуқаттар, ағзалардан тұрғандай Алла субхана ва тағала да ағза мүшелерден тұрады деген сөзі. Ал ағза мүшелерден тұру, дене болу, бұл әлбетте жаратылысқа ұқсауды білдіреді. Алланың жаратылысқа ұқсату. Яғни Алла субхана ва тағаланың біз қол аяғы бар, жүзі бар, көзі бар, жүреді, жүгіреді, отырады, тұрады, қимылдайды, саусақтары бар деп өйтіп айтатын болсақ, онда не нәрседе ұқсамай қалды Алла субхана ва тағала? Не нәрседе өзгеше? Яғни олар, біз тікелей мағынасында аламыз, біз тек қана ұқсастық, Алла субхана ва тағала ұқсастықтан көрінісінде пәктейміз деді. Көрінісінде, формасында. А негізгі мағынасында Алла мен адамның арасында ол бір мағынада деді. Ол бізге мәлім болған мағынада. Тек қана Алла субхана ва тағаланың қол аяғының өзгешілігі басқа жануарлардан адамдардікін жұлып алып тастауға болады, бөлшектеп тастауға болады, адамдардікін қайтып ол құрауға болады. Ал бұл мағына Алла субхана ва тағаланың қол аяқтары бөлінбейді дейді олар. Яғни өзгешелігі, артықшылығы тек қана сода деді. Ал біз өткен жол айтып кеттік. Сәләф салих ғұламалары бұны шынайы мағынасы мақсатта тұтылмаған деп бір ауыздан айтқан. Яғни бағана ағза мүше мағынасы бұл жерде мақсатта тұтылмаған, ол мағынада емес те барлығы бір ауыздан айтқан. Имам Тахауи Абу Ханифаның, Мұхаммадтың, Абу Юсуфтардың ақидасын келтіріп, Алла субхана ва тағала, яғни ол тек қана өзінің ақидасын келтіріп жатқан жоқ бұл жерде. Әхлі сүнна уал жамаға ақидасы. Соның ішінде әсіресе Абу Ханифа, Мұхаммад, Абу Юсуфтардың ақидасы деп, Алла субхана ва тағала ағза мүшелерден пәктеп жатыр. Яғни Алла субхана ва тағала әлгі муташабихат аяттарда келген қол аяқ деген сөздердің шынайы мағынасымен, бізге мәлім болған мағынасымен сипатталудан пәк деген сөзі. Себебі шынайы мағынасы, қайта-қайта айтамыз, ағза мүшені білдіреді. Сен оны айтпасаң да, шынайы мағынасы десең, ол ағза мүше деген сөзің. Одан басқа мағынасы жоқ. Ал енді шын мәнінде сәләфу салихтың ақидасы қандай болды? Тафуид болды ма? Мағынасын Аллаға тапсыру еді, немесе жоқ? Сол қол деген мағынасында аламыз, аяқ деген мағынасында аламыз, бірақ қандайлығын, формасын ғана Аллаға тапсырамыз деп айту, бұл сәләф салихтың ақидасы еді. Осы мәселеге иншалла тоқталып кетейік. Бірінші, имам Абу Ханифа Нуъман ибн Сабит рахмахуллахтың сөзін келтірсек. Себебі біз имам Тахауидің ақидасын өтіп жатырық, ол кісі имам Абу Ханифаның айтып жатыр. Ал имам Абу Ханифаның сәләф салихтан екендігі кейбір ғұламаларда, мұхаддистердің шарттарына көре
ол кісінің табиғин екендігі анық. Табиғин екендігі анық. Неге себебі? Имам Ас-Суйути рахмахуллах өзінің Табиғиду Сахифа фи манақибил имам Аби Ханифа атты кітабында имам Абу Ханифаның 5-6 сахабаны көргендігін келтіреді. Және ол әбден мүмкін болған нәрсе. Себебі ол кісі хижраттың 80-ші жылы дүниеге келді. Ал соңғы сахаба 106-ші жылы, 105-ші жылдары дүниеден өткен. Яғни ол кісінің табиғин болуы әбден мүмкін. Табиғин болмаған күнде де усул фиқ уламаларының, яғни екінші бір басқа саланың уламалары сахаба деген кісілерге сахаба болу үшін оған басқаша шарт қояды. Яғни сұхбат болу керек, арасында араласу болу керек, яғни мулазама болу керек деген сөзді айтады. Онымен алатын болсақ, ол кісі табиғин. Яғни ол кісі соңында сәләф салихтың уламаларынан. Сол кісі өзінің Фиқхул Акбар атты кітабында Алла субхана ва тағала жайында ва хуа шайъун ла кал-ашия. Алла субхана ва тағала қатысты, яғни зат деген сөзді қолданамыз дейді. Яғни түсіндіріп айтатын болсақ. Зат деп Алла субхана ва тағала айтылады дейді. Біз көптеп естіп жатамыз, Алла ұлы зат, Алла мейірімді зат деген сияқты. Зат деген сөз қолданылады дейді. Бірақ ол басқа заттар сияқты емес дейді. Алла субхана ва тағала зат деп айтуымыз, Аллаға ешқандай бір дени берместен, Аллаға шектеулер берместен, Алланы еш нәрсеге ұқсатпастан, Алланың барлығын, бірлігін білу, сол сенімде болу дейді. Яғни Алла субхана ва тағаланы денеден пәктей отыра дейді. Yani ve ma'na şey isbatuhu bila cism ve la cevher ve la arad ve la hadda lehu ve la dudda leh dedi. Al endi siz dini bolmagan. Dini degenimiz banağı ölçemler jüreten narsa. Dini bolmagan şınayı kol nemese şınayı ayaқты taup beriniz. Tilde ma'nası ma'lum bolgan, biroq dini bolmagan kol ayak taup beriniz. Elbette yok. Yani bu жерде İmam Ebu Hanife bu sözmen әлгі ayak hadisler tikeйлей tildik ma'nasında alınbaydı деп айтып тұр. Yine İmam Tahavi da соны түсініп тұр. Сол үшін Алла Субхана ва Тағала ағзалардан пәктеп тұр. Ал шынайы қол, шынайы аяқ, ол ағза. Ол ағза. Одан кейін İmam Ebu Hanife rahimahullah сол Фиқхул Акбар kitabında tağda keltiredi. وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرها ولكن على معنى الكرامة والهوان. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın жақын болуы немесе ұзақ болуы ол ара қашықтықтың ұзақтығымен жақындығымен емес деді. Яғни пенделерге жақын болуы, ұзақ болуы ара қашықтықпен емес деді. Ара қашықтық дегеніміз ол екі дененің арасындағы өлшем. Ара қашықтық деген. Bir dene екінші денеден жақын болады, не ұзақ болады, жақындайды, не ұзақтайды. Ал Алла Субхана ва Тағаланың бізге жақын болуы, немесе бізден ұзақтауы, ол ара қашықтықпен емес деді. Ара қашықтық дененің сипаттарынан. Бұл жерде де тағы да Алла Субхана ва Тағаланы дене болудан İmam Ebu Hanife пәктеп тұр. Яғни әлгі аят хадистер тікелей мағынасында емес деген сөзді бұл кісі айтып жатыр. Оны кез келген ақыл иесі солай түсінеді. Одан басқаша мағынасын ешкім түсінбейді. Екінші, İmam Ebu Hanife'nin şakirti İmam Muhammed ibn Hasan Şeybani rahimahullah. Бұл кісі 102 жылы туылып, 189 жылы қайтыс болған. Ол кісі айтады: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن
والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا بل أفتوا بما جاء في الكتاب والسنة ثم سكتوا. Барлық фақихшылар, күншығыс пен күнбатыстың арасындағы барлық фақихшылар Құранда келген және сенімді риваятшылар арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жетіп келген Аллах субхана ва тағаланың сифатына қатысты аят хадистерге оны ешқандай тәфсірлеместен ұқсатпастан және ұқсатудан пәктей отыра иман келтіруге келіскен деді барлығы. Иман келтіруге кімде-кім бүгін оны тәфсир ететін болса, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жолынан шығып жамағаттан бөлініпті деді. Яғни әхлі сүнна вал жамаадан шығыпты деді. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам және олардың артынан ергендер бұл нәрселерді тәфсирлеген емес деді. Құранда келген бойынша фәтуа берген, одан кейін сукут қылған, яғни үндемеген деді. Ал енді бізге мағынасы мәлім болатын болса, онда үндемеудің не қажеттілігі бар? Қол десе, қолды айта салды. Ал имам Мұхаммад бұл жерде сүмма сәкәту, олар үндемеген деді. Және екіншіден бір адам келіп, бұл аяттың немесе хадистің мағынасы мәлім, бізге мағынасы мәлім, ол шынайы мағынасында деп айтатын болса, ол адам әлбетте бұл аяттарды, бұл хадистерді тәфсирлеп жатыр. Ал имам Мұхаммад ибн Хасан Шейбани рахмахуллах, олар бұл аят хадистерді тәфсирлемеген дейді. Енді біреу келіп, жоқ, бұл аяттардың немесе хадистердің мағынасы мәлім, оның хақиқи және мәжази мағыналары бар, біз хақиқи мағынасымен аламыз, хақиқи мағынасы бізге мәлім десе, ол адам әлбетте бұл аятты, бұл хадисті тәфсирлеп тұр. Ондан кейін имам Мұхаммад ибн Идрис әш-Шафиғи рахмахуллах 150 жылы туылған, 204 жылы қайтыс болған. Бұл кісі айтады. Бұны Lum'atul i'tiqad атты кітапта бұл кісінің сөзі келеді, және бұны имам Байхақи рахмахуллах Манақиб Шафиғи атты кітапта да келтіреді. Имам Шафиғи рахмахуллах айтады: Аманту биллах, Аллаға иман келтірдім. Ва бима жа'аниллахи аля мурадиллах, және Алладан келгенге өзі қалаған мағынада иман келтірдім дейді. Ва аманту би расулиллах, және пайғамбарымызға иман келтірдім дейді. Ва бима жа'ан расулиллахи аля муради расулиллах, және пайғамбарымыздан келген хадистерге пайғамбарымыз өзі қалаған мағынада иман келтірдім дейді. Бұл қай нелерге қатысты айтып тұр? Бұл әлбетте есім сипатқа қатысты айтып тұр. Себебі басқа аят хадистерді тәфсирлеуде, оның мағынасын баяндауда ешқандай проблема жоқ. Біз әлбетте намаз оқы деген аятты келіп, бұны Алланың өзі қалаған мағынада деп, оны тастап қоймаймыз. Оған иман келтіреміз, оны тәфсирлейміз. Салах ол мынандай мағынада, оның мынандай тілдік мағыналары бар. Ал енді шариғи намаз ол бұлай болады, оның шарттары бұлай болады деген сияқты сөздермен ғұламалар оны тәфсирлеп жатады. Неге? Себебі ол амалды қажет етеді. Оған амал етуді қажет етеді. Ал амал етуге мұқтаж болатын болсақ, бұл аят хадистерге амал ету керек болса, онда оны әлбетте тәфсирлеу керек. Тәфсирлемесе, онда ол аят хадистерге амал ету мүмкін болмайды. Имам Ахмад ибн Мұхаммад ибн Хамбал рахмахуллах, бұл кісі 164 жылы туылып, 241 жылы қайтыс болған. Имам ибн Қудама рахимахуллах Замму Тәуил атты кітабында айтады. Имам Ахмадтан
осы аят хадистерге қатысты, муташабих аят хадистерге қатысты сұрақ қойылған кезде Фақала Абу Абдуллах жауап берді дейді. Ну'мину биха, оған иман келтіреміз. Ва нусаддиқу биха, оны растаймыз. Вала кайф, вала ма'на. Және оған ешқандай бір кейіп бермейміз. Вала ма'на. Және бұл жерде мағынасы бізге мәлім емес деген сөз. Бұл жерде яғни тікелей мағынасы жоқ деп тұр. Мағынасы жоқ дегені яғни бізге мәлім болған мағынада емес деген сөзі. Бізге мәлім болған мағынада емес деген сөзі. Және бұл жерде тағы да ескертетін нәрсе, мен өткен жолда оны ескерткем. Бұл жерде жеке сөз жайында әңгіме кетіп жатыр. Ал жалпы сол сөз келген толық сөйлемге келетін болсақ, оның сөйлемде өзінің орны бар, және сөйлемдегі мағынасы бізге мәлім. Бізге мағынасы мәлім. Яғни, негізгі қол деген сөздің негізгі мағынасы ағзаны ұстау құралын білдіретін болса, бірақ ол кейде сөзге қосылған кезде, сөйлемдегі келген кезде басқа мағынаны білдіру мүмкін. Ол бағана жомарттықты немесе тағы да басқа сияқты мағыналарды білдіру мүмкін. Біздің бұл жерде айтып жатқанымыз жеке сөзге қатысты. Және сөз жалғасында айтады: "Вала нарудду минха шай'a", оның ешқайсысын қайтармаймыз. "Ва нa'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam haqqun idza kanat bi asanid as-sihah". Және егер санат сахих санатпен келген болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан келген бұл нәрселердің бәрі ақиқат екеніне иман келтіреміз дейді. Ақиқат екенін білеміз. ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بلا حد ولا غاية. Және Алла субхана ва тағала өзін сипаттағаннан артық еш нәрсемен сипатталмайды, немесе оны пайғамбар сипаттағаннан артық еш нәрсемен сипатталмайды, ешқандай шектеусіз, била хад, яғни шектеулерден бұл жерде де пәктеп жатыр. Била хаддин вала гая, жиектерден пәктеді. Лайса камислихи шей ва хуа самиул басир. Алла субхана ва тағала еш нәрсеге ұқсамайды, ол көруші, естуші дейді. Яғни бұл жерде де бағанағы имам Тахауи, имам Абу Ханифалар Алла субхана ва тағала шектеулерден пәк дегенде, бұл кісі де шектеулерден пәктеп тұр. Ал енді шынайы жайғасу, шынайы бір нәрсеге отыру, ол шектеумен болады. Ол нәрсені шектеусіз түсіну, қабылдау мүмкін емес. Яғни сіз бір адам орындыққа жайғасты десеңіз, шынайы мағынада орындыққа жайғасты десеңіз, яғни біреу таққа отырды. Сіз айтасыз, патша таққа отырды. Егер сіз оны шын мәнінде таққа отырғанын мақсатта тұтып жатсаңыз, яғни тақ деген бана патша отыратын орын. Сол орынға келіп өз денесімен отырды деген мағынада айтып жатсаңыз, онда сіз ол нәрсені шектеусіз қабылдай алмайсыз. Ол мүмкін емес шынайы мағынада. Яғни бұл жерде сол патшаның денесі тақпен шектеседі. Сонымен жанасады. Яғни себебі екеуі де дене, екеуі де шектеулі. Ал енді таққа отырды дегенде, яғни ол патша болды деген мағынада, билікті қолына алды, үкім соның қолына өтті деген мағынада айтсаңыз, ол жерде сіз бұның, яғни таққа отырумен осы екеуі бір-біріне байланысты болғандықтан да солай айтылады, бірақ сіз екінші мағынасыз. Бұл жерде ол бір шектеуді басқаны қажет етпеді. Және имам Ахмад рахмахуллах айтады, бұл екінші сөздері біз өткен жол айтып кеткен имам Абул Фадл ат-Тамими рахмахуллахтың i'tiqad al-imam al-mubajjal Ахмад ибн Хамбал, яғни ұлы имам Ахмад ибн Хамбалдың сенімі атты кітабында келтіреді. ولا يجوز أن يقال, және бұлай айтуға болмайды дейді. استوى بمواسة ولا بملاقات. Аллах аршыға жанасу арқылы, тию арқылы истива етті деп айтуға болмайды дейді. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Алла субхана ва тағала ол нәрседен пәк дейді. Ал енді біздің бауырларымыз келеді, олардың ұстазы шейхі Ибн Таймия келеді. Алла субхана ва тағала аршыға жанасу арқылы жайғасты дейді. Жанасу арқылы жайғасты дейді. Және бұл сәләф салихтан мәлім болған нәрсе дейді.
Енді ол сәләфус салих сәләфтен мәлім дейді. Әлбетте бұл жерде сәләфус салих мақсатта тұтылып тұрған жоқ, себебі осы кісілер сәләфус салих. Бұлар олай айтып тұрған жоқ. Одан кейін айтады: "Валлаху та'ала лам ялхaqu тағаййурун ва ла табаддул." Алла субханала тағалаға ешқандай Аллаға өзгеріс енген жоқ, яғни Алла өзгерген жоқ, ауысқан жоқ дейді. ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش. Yani Allah subhanahu wa ta'alaga şektewler jetken жоқ. Немесе Allah subhanahu wa ta'ala şektewlerмен sifattалған жоқ дейді. Arşını жаратудан алдында, arşını жаратқаннан кейін де. Arşını жаратудан алдында, arşını жаратқаннан кейін де. Allah subhanahu wa ta'ala бұл нәрселерден пәк дейді. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'da ешқандай бір өзгеріс болған жоқ дейді. İmam Ebu Ja'far Tahawi оны қай сөздермен келтіреді? Allah subhanahu wa ta'ala әлемді жаратқаннан кейін, әлемді жаратумен өзіне бір жаңа сипат кәсіп еткен жоқ. Allah subhanahu wa ta'ala'da жаңа сипат пайда болған жоқ деді. Жаңа сипат пайда болған жоқ деді. Бұл жерде имам Ахмадта "Валлаху ta'ala лам ялхaqu тағайюр." Тағайюр өзгеру. Allah subhanahu wa ta'ala'da ешқандай бір өзгеріс сипаттарында өзгеріс пайда болған жоқ деді. Ал біздің бауырларымыздың ұстаздары Алла субханала тағалада сифат хадиса, яғни пайда болған, жаңадан пайда болған сифаттар бар деді. Ол қандай сифат? Мысалы бағанағы аршын жаратады, аршын жаратқаннан кейін аршыға жайғасады, орнығады, аршыға көтеріледі, тікелей шынайы мағынасында. Яғни Алла субханала тағаланың бұл сипаты, аршыға көтерілу деген сипаты аршын жаратпай тұрып жоқ еді. Кейіннен пайда болды. Аршын жаратқаннан кейін пайда болды. Себебі аршын жаратты да өзінің жаратылысына орнықты дейді. Бұл әлбетте Алла субханала тағаланың сипаттарына жаңа бір сипаттың қосылуын білдіреді. Жаңа бір сипаттың қосылуын білдіреді. Имам Тахауи бұл Абу Ханифаның ақидасы деп Алла субханала тағалаға ешқандай бір өзгеріс келген жоқ деді. Алла субханала тағала ешқандай өзгеріске ұшыраған жоқ. Және Алла субханала тағала, имам Ахмад бұл жерде еш нәрсемен, Алла субханала тағала шектеулермен сипатталған жоқ. Аршын жаратудан алдында, аршын жаратқаннан кейін дейді. Олар Алла субханала тағала аршымен шектеседі дейді. Аршымен шектеседі. Неге себебі? Олар Алла субханала тағала аршыға жайғасты дейді. Шынайы мағынасында. Ал біздің имамдарымыз бұл мұқтаждықты білдіреді дейді. Мұқтаждық ол кемшілік сипат. Алла субханала тағала мұқтаждықтан пәк. Бірде бір жігітпен отырғанымызда осы мәселеде сөз кетті, осы мәселеге қатысты. Сонда әлгі кісі, неге сендер мұқтаждықты білдіреді дейсіңдер? Неге мұқтаждық деген нәрсені вообще шығарып тастаңдар деді. Біз бұл мұқтаждықпен жайғасты деп айтпаймыз дейді. Ешқандай мұқтаждықсыз жайғасты деп айтамыз деді. Ал мұқтаждық деген не? Мұқтаждық дегеніміз, ұламалар мұқтаждық дегенде айтады. Иктималу зат би ғайри зат. Яғни бір нәрсенің өздігімен емес, басқа бір нәрсемен кемелденуін айтады. Сол қажеттікті білдіреді. Сол қажеттікті білдіреді. Яғни өзін басқа нәрсемен толықтыруы. Біз айтамыз, Алла субханала тағала ғаниюн анил аламин, Алла субханала тағала әлемге мұқтаж емес. Алла субханала тағала барлық кемел сипаттарына әлемді жаратпай тұрып ие. Енді олар айтады, Алла субханала тағала жаратқаннан кейін өзіне жаңа сипаттар қосты. Ол сөзді айтпаған күнде де бағанағы Алла аршыға жайғасты десе, Алла әр түнде өз болмысымен аспан дүниесіне түседі десе, ол жаңа сипаттар пайда болды деген сөз. Себебі аспан дүниесіне түсу, аспан жаратпай тұрып қайдан пайда болды? Жоқ еді ондай сипат. Себебі аспан дүниесі жоқ еді. Енді жаңа сипат пайда болды. Біз сұраймыз, енді бұл сипат кемшілік сипат па, не кемел сипат па? Яғни Алла субханала тағаланың аспан дүниесіне түсуі, өз болмысымен немесе аршыға жайғасуы, бұл кемел сипат па, не кемшілік сипат па? Ол айтады, әлбетте ол кемел сипат дейді. Ешкім айтпайды кемшілік сипат деп.
Алла кемшілік сипаттардан бір. Ал енді сол кемел сипат, аршын жаратпай тұрып, жайғасу деген кемел сипат, олардың айтуы бойынша. Аршын жаратпай тұрып бар ма еді? Жоқ еді. Аспан дүниесіне түсуі сипаты деп. Бар ма еді? Аспан жаратпай тұрып, аспан дүниесін жаратпай тұрып? Жоқ еді. Яғни, әлемнің жаратылуы, әлемнің пайда болуы, аспан дүниесінің жаратылуы, аршының жаратылуы Алла субханала тағалаға жаңа сипаттар қосып тұр. Ол сипаттар кемел сипаттар. Яғни Алла субханала тағаланың болмысы, заты жаратылыстың жаратылуымен кемелденіп тұр деген сөз. Ал қажеттілік осы деген. Осы қажеттілік. Осы қажеттілік. Сіз бала шағаңыз болуымен сіз кемелденесіз. Адамдық тұрғыдан. Соған мұқтаж болмауыңыз мүмкін. Сіз бай болуыңыз мүмкін, қызметкерлеріңіз бар. Аяғыңызда жуып береді, тырнағыңызды алып береді. Яғни ешнәрсе істемей жатуыңыз мүмкін. Сізге қызмет қылу тұрғыдан бала шаға мұқтаж емессіз. Бірақ бала шаға қай тұрғыдан мұқтажсыз? Сіз өзіңіздің адамдық болмысыңыз толығады бала шағаңыз болуымен. Яғни ол мұқтаждық дегенде оны бір қызмет басқа мағынасында түсіну шарт емес. Сол сияқты олар мұқтаждық дегенде мұқтаждықты біздің ғұламаларымыз осылай түсіндіреді. Яғни кемелдену деп түсіндіреді. Ол әлбетте мұқтаждыққа алып келеді. Имам Ахмад рахмахуллах та бұл жерде Алла субханала тағала ешқандай өзгеріске ұшыраған жоқ дейді. Және біз өткен жолы жесімге қатысты имам Ахмадтың Алла субханала тағала жесім болудан, жесімге тән сипаттардың бәрінен пәк деген сөзін айтқанбыз. Ал шынайы қол, шынайы аяқ, ол тек қана жесім, тек қана дене, ол тек қана ағза, тек қана мүше. Ол дененің бір бөлігі. Одан басқа бізге мәлім қол деген шынайы нәрсе жоқ. Шынайы қол тек қана сол ағза. Одан басқа оның ешқандай мағынасы жоқ. Имам Мухаммад ибн Хиббан Абу Хатим әл-Бусти рахмахуллах. Ол кісі 354 жылы қайтыс болған. Біз өткен жолы келтірген мухаддис ғұламалардан. Хадис кітаптарын ашсаңыз, Ибн Хиббан риуаят еткен, Ибн Хиббан былай деген, Абу Хатим бұл кісі шыншыл деген, бұл кісінің хадис алынбайды деген сөздерін көптеп оқисыз. Бұл кісі үлкен мухаддис, әхлі сүнна ғұламаларынан, Сиджистаннан қуылған. Біз өткен жолда айтып берген едік, имам Ибн Хиббан рахмахуллах Сиджистанға келген кезінде ол жердің кейбір надандары Алла субханала тағала шектеулерден тұрасы деген сөзді айтып жатқан. Имам Ибн Хиббан оны көріпті, бұл сөздердің дұрыс емес деп, сонымен олар имам Ибн Хиббанды ол елден қуып жібереді. Және патшаға арызданады, одан кейін оны хажыр қылу керек дейді. Яғни әртүрлі осындай нәрселер оған қатысты қолданады. Имам Табариға қатысты қолданған. Біз өткен жолы айтып кеткенбіз. Осы имам Ибн Хиббан рахмахуллах өзінің сахихында айтады. Яғни бұл кісінің имам Бұхари, имам Муслимнің сахих жинағы болғандай, бұл кісінің де сондай сахихы бар. Яғни тек қана сахих хадистерді жинауды өзіне шарт етіп хадистер жинаған. Осы кісі айтады. Яғни біріншіден бұл жайында, бұл кісі жайында, имам Ибн Хиббан жайында имам Ибн Хаджар Асқалани рахмахуллах Лисан ал-Мизан атты кітабында 5-ші том 112-ші бетінде келтіреді. Ал-Хафиз сахибул анва', яғни үлкен мухаддис, әртүрлі білімдердің иесі, ва муаллифу китабай ал-Жарх ва Та'дил. Ал-Жарх ва Та'дил кітабының авторы дейді. Ал-Жарх ва Та'дил деген яғни адамдарды сорттау. Адамдарды сорттау. Хадис алынады, алынбайды деп. كان من أئمة زمانه وطلب العلم على رأس سنة 300. Өзінің заманының имамдарынан еді дейді. Валия қада Самарқанд муддатан. Яғни бір белгілі бір уақыт Самарқандтың қазысы болған дейді.
وكان عارفا بالطب والنجوم والكلام والفقه. Және ол кісінің медицинаға қатысты да білім бар еді, медицинаны да білген, хадисті де, фиқхты да, және сол сияқты ақиданы да, сол сияқты астрономия ғылымын да білген деді. Расан фи ма'рифатил хадис. Хадисті білуде үлкен имамдардан еді деді. قال الحاكم إمام حاكم التدين كان من أوعية العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ من عقلاء الرجال. ол кісі білімнің, тілдің, фиқхтың, хадистің, уағыздың үлкен ыдыстарынан еді деді. Яғни өзін сол нәрсемен толтырған. كان من عقلاء الرجال, және өте ақылдылардан еді деді. Сол кісі айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келген бір хадиске қатысты айтады: هذا خبر شنع به أهل البدع على أئمتنا وزعموا أن أصحاب الحديث حشوية يروون ما يدفعه العيان والحس ويصححونه فإن سئلوا عن وصف ذلك قالوا نؤمن به ولا نفسره. осы хабарлар себеп ете отыра бидат иелері біздің имамдарымызға қатты қарсы шығып, оларға жалалар жатты деді. Хадис иелері хашуия, яғни муджассим деген сөз айтты дейді. Хашуия, муджассимдердің бір атауы хашуия. Олар адамның, яғни көріп тұрған хис, яғни сезімі, қарсы келетін нәрсені олар риуаят етеді дейді, және соны сахих деп есептейді дейді. Ол жайында сұралса, оған иман келтіреміз, оны тәфсир етпейміз деп айтады дейді. Және соған өзінің жауабын келтіреді. وَلَسْنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَمِنْهُ مِمَّا رُمِينَ بِهِ فِي شَيْءٍ وَلَسْنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ مِمَّا رُمِينَ بِهِ فِي شَيْءٍ. Әлхамдулиллах деді. Аллаға мақтау болсын, біз олар бізді жала жатқанға ешқандай қатысымыз жоқ деді ол нәрсеге. Бізге жауап жатқан жалаларға. Бәл нақул, керісінше айтамыз деді. إن المصطفى ما خطب أمته قط بشيء لم يعقل عنه ولا في سننه شيء لا يعلم معناه. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біз түсіне алмайтын, мағынасы мәлім болмаған бізге еш нәрсені айтқан жоқ дейді. Өзінің сүннатында да ол нәрсе келмейді дейді. ومن زعم أن السنن إذا صحت يجب أن تروى ويؤمن بها من غير أن تفسر ويعقل معناها فقد قدح في الرسالة. Енді кім сүннатта бір нәрсе сахих болып келген болса, оған иман келтіруіміз керек, оны риуаят етуіміз керек, оған иман келтіруіміз керек, оған ешқандай тәфсир бермеуіміз керек. Мағынасын түсінбей, мағынасына үңілмей, біз иман келтіріп қана қоюымыз керек десе, ол адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне жала жауапты, оған бір кемшілікпен сипаттады деді. Яғни ешқандай пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінде бізге мағынасы мәлім болмаған еш нәрсе жоқ деді. Кімде-кім бізге мағынасы мәлім болмаған бір нәрсе болатын болса, онда мағынасы мәлім болмаған нәрсе бар десе, онда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға жала жауапты деген сөзді айтады. Аллахумма илля ан такуна сунан мин ал-ахбар allati fiha sifатуллахи Jalla wa ala allati la yaqa'u fiha at-takif bal ala an-nas al-iman. Тек қана деді. Яғни ешқандай мағынасы бізге мәлім емес нәрсе жоқ дейді. Тек қана Аллахумма илля, тек қана ан такуна сунан мин ал-ахбар allati fiha sifатуллах. Ол сүннат Алла субхана ва тағаланың сифаттарына қатысты, ешқандай киіп жүрмейтін сифаттарына қатысты болатын болса дейді, онда ол басқа мәселе дейді. Яғни бұны не қылып тұр? Исключение. Бұдан шығарып тұр. Бұндай кезде бәл аля насил иман, онда адамдарға тек қана иман келтіру керек деді. Тек қана иман келтіру керек деді. Бұл жерде не деді тұр? Яғни ондай муташабихат аят хадистер келетін болса, біз оған иман келтірумен шектелуіміз керек деді. Иман келтірумен шектелуіміз керек. Яғни мағынасын Аллаға тапсырамыз деген сөзі. Бұл жерде ол біз айтып жатқан тафуид, мағынасын Аллаға тапсыру. Мағынасын Аллаға тапсыру. Ол бізге мәлім болған мағынасы ұқсастықты білдіреді. Ол мағынада Алланы пак дейміз. Одан кейінгі мағыналарын тағайындамаймыз. Алла субхана ва тағалаға тапсырамыз. Имам Ибн Хайбан рахимахуллах осы нәрсені айтып жатыр. Одан кейін өзінің
sahihinde Peygamber sallallahu aleyhi ve kelgen Allah subhanahu wa ta'ala asman dünyasına düşüyor degen hadisке katıştı keltiredi. Yani Sahih ibn Hibban 3. tom 200. betinde. Sıfatullahi celle ve ala la tukayyaf. Allah subhanahu wa ta'ala sıfatlarına hiç kayıt keyif verilmeydi. Ve la tuqasu ila sıfatil mahluqin. Yaratılışların sıfatlarına kıyas edilmeydi. فكما أن الله جل وعلا متكلم من غير آلة بأسنان ولا هوات ولسان وشفتين كالمخلوقين. الله سبحانه وتعالى jaratılış bana ağızben, tisben, kuralmen, tilmen söyleytin bolsa Allah subhanahu wa ta'ala ol narselerden pak deydi. Allah subhanahu wa ta'ala ol narse Celle Rabbuna ve ta'ala an misli hada ve eşbahi. Allah subhanahu wa ta'ala bu narseden, bu nuksas narselerden pak deydi. وَلَمْ يَجُوز أَنْ يُقَاسَ كَلَامُهُ إِلَى كَلَامِنَا. Sol için Allah subhanahu wa ta'ala'nın kelamı bizim kelamımıza kıyas edilmeydi. لِأَنَّ كَلَامَ الْمَخْلُقِينَ لَا يُوجَدُ إِلَّا بِالْآلَاتِ. Sebebi adamların, mahlukatların sözleri çıkkana kurallarмен болады dedi. Yani söyleu kuralını. Söyleu kuralı degenimiz söyleu ağzası. Ağız, til, tiz сияқты narseler. Vallahu celle ve ala yetekellemu kema şa'a bila ala. Allah subhanahu wa ta'ala öz kalaganda söyledi, hiç kanday bir ağza müşresiz kuralsız. Kezalike yenzilu bila ala. Sol çaq Allah subhanahu wa ta'ala hiç kanday kuralsız düşüyordu. Ve la taharruf, qıymıldavsız. Ve la intiqal min mekan ila mekan. Bir yerden ikinci yerge koşusuz dedi. Ve kezalike sem'u vel basar. Allah subhanahu wa ta'ala yestude, korude sol çaqtı dedi. فكما لم يجوز أن يقال الله يبصر كبصرنا بالأشفار والحدقة والبياض بل يبصر كيف يشاء بلا آلة. Sol şimdi Allah subhanahu wa ta'ala yani bizden koruğumuz siyahtı, gözün qaraşığымен köret dep aytуу mümkün bolmaganday Allah subhanahu wa ta'ala özü qalagандай hiç qanday quralsız, ağzasız köret dep aytuumuz gerek dedi. Şolay iman keltirүүümüz gerek dedi. Bel yubsiru kayfa yasha. Allah özü qalagандай köredi. Sebebi basir körüşü. Yubsiru yani absara yubsiru körü. Kayfa yasha özü qalagандай bila ala hiç qanday quralsız, ağzasız. Ala. Yani ala kural. Göz körü kuralı. Körü ağzası. Allah subhanahu wa ta'ala körüünde, estuğunde o gözge, kulakka, o ağza müşelerge muhtaç emas. Yani İmam İbn Hibban bu yerde Allah subhanahu wa ta'ala hiç qanday ağzasız köredi dedi. Endi Şeyh Hüseyin yani hazırgızdagi bizning o'sha biz aytib жатқан adamlar so'ning jalog'ini ko'tarib yurganlarning ustozlari o'zining Aqidal Vasitiyya Ibn Taymiyaning Aqidal Vasitiyya kitobini yozgan sharhida bunday dedi. Allah subhanahu wa ta'ala ko'zim bor dedi. Ko'zim bor deb aytdi dedi. Allah ko'zim bor degan so'zni aytgan yo'q. Allah subhanahu wa ta'ala bizning ko'z oldimizda deganda keltirdi. Sol chiqdi, ya'ni tag'da boshqada. Onu tilning chemberinde onu avstal ma'nosida da tushunuga bo'ladi. Ko'z oldimizda degan, ya'ni biz nazarimizda degan ma'noda tushunuga bo'ladi. Ol kishi aytadi, Allah subhanahu wa ta'ala meni ko'zim bor dedi. Seni ikkinchi bir yerda men ko'rem deb aytdi dedi. Ko'zim bor deb aytgan bo'lsa, ko'rem deb aytgan bo'lsa, onda Allah sol bar degan ko'zimmen ko'rem degan so'zni dedi. Ya'ni Allah ko'zimen sol ko'zben ko'radi dedi. Ko'zben ko'radi degan, ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala ala ko'ru qurolimen, ag'zasimen ko'radi. Ko'ruvi mushi orqali yuzaga asadi degan so'z. Ya İmam İbn Hibban muhaddis ahli sunnan ulamalaridan o kishi aytadi, bal yubsiru kayfa yasha'u bila ala. Allah subhanahu wa ta'ala hech qanday ag'zasiz, mushaysiz ko'radi dedi. Ya'ni aniq bir-biriga qaramaydi. Ya mana suda. Albiroq bukul muhaddislarning aqidasi bizning aqidamiz deb ularning aytuvlari bu albatta u hech qanday bir shundiqqa janospaydi. Aqidasına qaysi. Sol shunda ular kezinde ne qildi? İmam İbn Hibban'da Allah subhanahu wa ta'ala cheklevlardan pak degan kezde qo'yib berdi. O kishining aslidan ar yozdi. O kishini hajr qildi. Endi biz o'tgan yo'lda aytib ketdik. Jalpa hajr qiluv, hech qanday tikili aralashmay qo'yu, o'n men fikr almasdan, o'g'an kelib bir narsani aytmasdan, o'n yaxshilikqa chaqirmasdan
бірден онымен араласпау керек деген бұл ұстаным, бұл Пайғамбар саллаллаху кезіндегі мүшриктердіңкі, одан кейін сол имам Ибн Хиббан, имам Табарилардың кезіндегі, бағана имам Табариді үйіне қамап қойып, ешкіммен араластырмай қойған, сол мүжәссимдердің ұстанымы. Солардың ұстанымы. Ол сіз қанша айтып жатсаңыз, дәлелдеп жатсаңыз, мойнына қойып берсеңіз, ешқандай сөз таба алмай, барлық, құжатқа ешқандай бір қайтаратын бір дәлел қалмаса, аузына құм құйылған кезде де қайтпаса, онда ол кезде онымен араласпаймыз. Исламдағы оның үкімі, оны қамап қою, немесе тағы басқа сияқты жазалардың түрлері. Ал енді бірінші ұстаным жоқ, онымен араласпау деу, бұл әлбетте бұл әхлі сүннаның ұстанымы емес. Әхлі сүннаның ұстанымы емес. Ол мүжәссимдердің ұстанымы. Одан кейін айтады: وَيَسْمَعُ مِنْ غَيْرِ أُذُنَيْنِ وَسُمَخَيْنِ وَالْتِوَاء وَغَضَارِيفِ فِيهَا. Және Алла субхана ва тағала естуде тура сол сияқты деді. Құлақпен басқамен болмайды дейді. Бәл يَسْمَعُ كَيْفَ يَشَاءُ بِلَا آلَةٍ. Алла субхана ва тағала өзі қалағанда ешқандай бір құралсыз, ағзасыз естейсіз. Бұны айтып жатқан мұхаддис. Бұны бір бидатшы айтып жатқан жоқ. Бұны бір олар айтпақша пәленше түгенше бағана оны бір әшари дейді, матруди дейді, басқа, ондай емес, үлкен мұхаддис. Негізінде ол әшари матруди деген сөздің өзінде сол кісілер осы мәселені көбірек талқылап, адамдарға көбірек жеткізгендіктен де солардың атымен аталып кеткен. Негізінде олардың айтып жатқан сөзде бұл имам Ибн Хиббан сөзіне, имам Абу Ханифаның сөзіне қайшы келетін сөз емес. Тек қана солардың атымен танылғандықтан да солай аталып кеткен. Мысалы, Хафс риуаяты, біз Хафстың қираатымен оқимыз, Асымның қираатымен, Хафстың риуаятымен оқимыз дейміз. Ол сол кісінің ойлап шығарған нәрсесі ме? Әлбетте ондай емес. Ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келе жатқан нәрсе. Ал бірақ неге Хафс риуаят дейміз? Хафс сахабалардан да емес. Неге Хафс риуаят дейміз? Себебі сол кісі сол риуаятпен оқытумен танылған. Санат бізге сол кісі арқылы жетеді. Сондықтан да сол кісінің атымен аталады. Бұл жерде ол Хафстың ойынан шығарған риуаят деген сөз емес. Бұл жерде де ол бағана әшари матруди дегенде, бір әшари матрудидің ойынан шыққан нәрсе емес. Сол кезде сол заманның талабына сай сол кісілер сол мәселеге қаттырақ көңіл бөлді, сол мәселеде көбірек жазды, сондықтан да солардың атымен аталып кетті. Ал негізінде олардың бір ойынан шығарылған нәрсе емес. Мысалы, имам Ибн Хиббанның өзі Алла субхана ва тағала ешқандай ағза мүшесіз көреді деді, естиді деді. Біздің бауырларымыз келеді да, әлгі бауырларымыз жоқ, бұл бидағат деді. Біз көзді жоқ бар дейміз, көзімен көреді дейміз, бірақ құлаққа қатысты құлағы бар деп те жоқ деп те айтпаймыз деді. Тілі бар деп те жоқ деп те айтпаймыз. Алла субхана ва тағаланың кез келген нәрсені, аят хадис келмеген нәрсені бар деп те жоқ деп те айтпаймыз деді. Имам Ибн Хиббан бұл нәрсені айтып жатыр. Онда имам Ибн Хиббан бидағатшы, сен ол айтып жатқан нәрсенің дұрыс емес. Ал бұлар бұл нәрсені қайдан алып? Аяттан алып. Аяттан Алла субхана ва тағаланың басқа нәрсеге ұқсамайтындығын білді. Ал басқа нәрселердің көруі ол ағза мүшемен болатын болса, Алла субхана ва тағала ұқсамайтын болса, онда ағза мүшесіз екендігін түсінді. Бұлар бір бидағат ойлап шығарған жоқ, тек қана сол заманның талабына сай аят хадисті кеңінен түсіндірді. Лайса камисли шей, Алла еш нәрсеге ұқсамайды деген аятты кеңінен түсіндіріп берді. Одан басқа еш нәрсе істеген жоқ. Бұның бәрі соған ішіне кіреді. Себебі егер біз бұл нәрселерден Алла субхана ва тағала пәк емес десек, немесе бұны Алла субхана ва тағалаға қатысты бұны жоққа да шығармаймыз, бар деп айтпаймыз дегеніңіз, Алла субхана ва тағаланы біз жаратылысқа ұқсамайды деп те айтпаймыз, ұқсайды деп те айтпаймыз деген сөз. Себебі оның мынаға ұқсастықты білдіреді. Бұны айтып жатқан кейін ол бір бидағатшылар емес, имам осы мұхаддистер. Ал бұл мұхаддистер имам Тахауидің сөзіне қатысты да олар айтады, ол бидағатшылардың сөздері дейді. Алла субхана тағала ағза мүшелерден пәк, рукындерден пәк деген сөз бұл бидағатшылардың сөздері дейді. Әхлі сүнна ол нәрсені айтпайды деген шархында олар сөйтіп келтіреді.
Yani onda onlar bid'atçı. Muhaddisler bid'atçı. Olardan onda hadisde almaya koyar. İmam İbn Hibban'dan nege bu özü bid'atçı bolatın bolsa, nege onun mana da hadis alınat, mana da hadis alınbayt degen sözüne qaytamız. Nege onun hadis jinagına qaytamız. İmam Bayhaqi nege hadis jinagına qaytamız. Nege İmam Buxari'ninkine qaytamız. Onda olardan da hadis alınmasın, hiç narsa alınmasın. Olar aytadi, Kur'an alınbayt dep gerek bolsa. Onda Kur'an alınbasa, onda hadis kim bole alınbayt. Onda kimden hadis riwayet etedi özleri? Yani negizinde men ötken jol aytып ketkendi, olar ol adasушылар мынандай дейт, Аш'арилер мынандай дейт, Матуридилер мынандай дейт деген жалпы тағы атаулар берет да, ал кимдердин сөздөрү экенин эч качан келтирмейт. Кимдердин сөздөрү экенин эч качан келтирмейт. Сиз соны айтып жатса, оны сураңыз, оны кимдер айткан деп. Ал сөздөрдүн артында карасаңыз, осундай үлкен Ибн Хайбандардын, Сахауилардын, Абу Ханифанын, Шафи'идин, Bayhaqilардың, Ibn Hajar, Nawawi, Qurtubilардың тұрғанын көресіз. Онда ақылы бар адам ойланады ғой, осының бәрі сонда бидатчы болса, осының бәрі адасқан болса, онда кім адаспады? Кімдер тура жолда? Бұл уламаларға деген адамдардың жүрегінде құрметтің бар екенін, олардың әхлі сүннадан екендігіне адамдарда сенім бар. Сол үшін де олардың атын атап келтірмейді. Bir мәселеге қатысты, мысалы бидатшыларға қатысты мынандай ұстаным болу керек дейді да, Ибн Хажардың сөзін келтіреді. Ибн Хажар қандай бидатшы жайында айтып жатыр? Yani Ибн Хажардың өзі айтатын өзінің сенімін, соның сөзін айтатын адамға мына нәрсені істеуіміз керек дейді да, сол сөзді айтып жүрген Ибн Хажардың сөзін өзіне қарсы келтіреді. Немесе бағана Ибн Хазм деп келтіреді. Ибн Хазмның Әл-Милал ва Нихал, яғни фирқалар жайында кітап бар. Кітабын қарайтын болсаңыз, бұл бағана тікелей мағынасында алу, Алла субхана тағала ағза мүшемен сипаттау, бұл мушаббихтердің, муджассимдердің ақидасы, бұл Алланы дене деуге алып келеді, оған қарсы мынандай жауаптар бар деп қанша сөздерін келтіреді. Одан кейін ол кісі бір жеріне келеді да, мен бидатшыдан еш нәрсе алмас едім деген сөзін келтіреді да, сол жерін қырқып алса, Ибн Хазм былай деп айтқан дейді. Ибн Хазм өзі сол сен қайтарып жатқан сөзді айтып тұр ғой, неге оның сөзін аласың? Яғни қырқу, монтаждау деген нәрсе өте көп. Qurtubi былай деген дейді. Qurtubi қарасаңыз тәфсирінде көп жерінде тәуил жасайды. Алма онда оның сөзін несіне аласың? Оның сөзін алмасаң, Ибн Хажардың Фатхул Барини алмасаң, Имам Навауидің шархын алмасаң, кім қалды онда саған? Яғни бұл ғұламаларды олар алып тастайтын болса, оларда ешкім қалмайды. Оларда сол Абу Саид Дарими қалады, бағанағы кім Алла шектеулерден пәк десе, Құранды қайтарыпты, Алланың сөзін қайтарыпты деген Абу Саид Дарими қалады. Оның басқа ғұламалардың бәрі муджассим дейді. Одан кейін бағанағы Абу Я'ла қалады. Алла субхана тағала асты жағынан шектеулі, басқа жағынан шектеулі емес, себебі шектеулі нәрсемен шектеспейді деген Абу Я'лалар қалады. Одан кейін 7-ші ғасырға келген кезде Ибн Таймия қалады. Одан басқа ешкім болмайды. Басқа қандай ғұлама бар ол? Ешқандай ғұлама жоқ. İmam İbn Hibban o sözde aytып тұр. Sözün жалғасында айтады мысалы. وكذلك ينزل كيف يشاء بلا آلة من غير أن يقاس نزوله إلى نزول مخلوقين كما يكيف نزولهم. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın nuzul, yani su desek, аударғанда тікелей түсу болады. Kayfa yasha өзі қалағанда ешқандай құралсыз. Және түсуі басқа жаратылыстардың түсуіне қияс етілмейді. Және түсуіне кейіп берілмейді дейді. Яғни бұлар имам Абу Ханифада және басқаларда көп жерлерінде сөздерінде bila kayfiyya, кейіпсіз дейді, кейфиятсіз дейді. Яғни бұл хадистер, бұл сифаттардың кейіпі жоқ дейді. Ал ол ағза мүшесінде алатын болсақ, түсуді бағанағы шынайы, хақиқи бір материал болмыстың түсуі деп алатын болсақ, оның әлбетте кейпі болады. Бізге мәлім болсын, мәлім болмасын. Имамдар Алла Субхана ва Тааланың бұл сипаттары кейіпсіз деп.
Ал ана кімдер айтады? Мысалы Фаузан өзінің лекциясында айтады, біз жоқ кейіпсіз дегенде, яғни кейіпі бізге мәлім емес деп алуымыз керек деді. Ал түгелдей кейіпсіз дейтін болсақ, онда біз сипатты жоққа шығарғанымыз деді. Түгелдей кейіпсіз дейтін болсақ, онда сипатты жоққа шығарғанымыз деді. Себебі ол қол аяқтың, жүздің, түсудің өзіндік бір белгілі бір формасы, белгілі бір кейіпі, бір образы болады деді. Бірақ бізге ол мәлім емес деді. Яғни негізінде бұл кейіп деген нәрсе денелерге қатысты жүретін нәрсе. Бұл жерде имам Ибн Хайбан не деп жатыр? Алла субханаху тағаланың түсуіне де кейіп берілмейді дейді. Одан кейін айтады. Тағы Ибн Хайбан Сахиха 10 том 336 бетінде. Әл-Муқситун, яғни жақсылық істеушілер, яумал қиямати аля манабира мин нур ан яминир рахман. Алла субхана, олар нұрдан болған минбарларда болады, Рахманның оң жағында болады. Ва килта ядайхи ямин, екі қолы да оң деген хадисті келтіретті, артынша айтады. Хазал хабару мин алфази тааруф утлиқа лафзуху аля хасаби ма ятаарафуху насу фима байнахум ла аля ал-хақиқа. Яғни бұл біздің арамызда бағана қолданыстағы сөздерден дейді. Бұл сөз айтылды, адамдар арасында солай қолданылғандықтан да фима байнахум ла аля ал-хақиқа, бірақ шынайы мағынасында емес дейді. Шынайы мағынасында емес дейді. Яғни біздерде ол оның оң қолы деп жатады, оның оң жағында басқа деген сияқты сөздер бізде арамызда қолданылады. Сол адамдардың қолданысындағы сөз бұл жерде айтылып жатыр дейді. Ла алал хақиқа. Бірақ ол шынайы мағынада емес дейді. Шынайы мағынада емес. Неге себебі? Алла субханала тағала дене болудан пәк. Алла субханала тағалаға қатысты ол тарап деген нәрсе жүрмейді. Оң жақ, сол жақ, алды, арты деген нәрсе жүрмейді Алла субханала тағала. Алла субханала тағала ол нәрседен түгелдей пәк. Бұл кімнің сөзі? Имам Ибн Хайбанның сөзі. Имам Ибн Хайбан, мухаддис, бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннатын жеткізген ғұламаның сөзі. Имам Исмаили рахмахуллах, имам Абу Бакр Ахмад ибн Ибрахим ал-Исмаили, 277-371 жылдар аралығында өмір сүрген, хиджри жылдар. Бұл имамның иътиқаду аиматил хадис, хадис имамдарының сенімі, ұстанымы, ақидасы деген кітабы бар. Соның 37 бетінде айтады. Бұл имам Исмаили жайында Әл-имам Абул Қасим ал-Джурджани тарих Джурджан тарих атты кітабының 1 том 109 бетінде айтады. Әш-шейхул имам, үлкен шейх имам дейді. Самиату Абул Хасан Дарақутни ал-Хафиз рахмахуллах яқул. Имам Дарақутнидің айтып жатқан естін дейді. Имам Дарақутниді бәріміз білеміз. Ғанағы сунан. Яғни бізге ол кісінде хадис топтамасы бар. Хадистер жинаған үлкен Дарақутни, үлкен ғұлама. Ол, яғни бұл кісі де үлкен мұхаддистерден, енді ғана Бұхарилардың дәрежесіндегі. Сол кісінің айтып жатқан естін дейді. Кунту қад азамту ғайра марра ан архала ила Аби Бакрин ал-Исмаили фалам урзақ. Қанша марта әрекет, яғни сол ниетімде болды имам Исмаилиге баруға деп. Мұхаддистер әрдайым олар жүретін болған. Ана жаққа барып, пәленшімен жолығып, сен қандай хадистер бар деп естіп, жер арлап, ел арлап жүретін болған. Қанша мәрте баруға әрекет қылдым деді, фалам урзақ. Бірақ Алла субханала тағала маған оны нәсіп етпеді деп имам Дарақутнидің айтып жатыр. Яғни имам Дарақутни, мен оған барғым келеді, оны зиярат етуді қаладым дейтін болса, онда бұл имамның кім екенін түсінуге болады. Себебі ол кісілер бұлай көшеде жүрген шалтай-балтайларды, қалам-қаламдарды ол кісілер барып не қылмайды, зиярат ете қоймайды. Яғни ол кісілер кімнің кім екенін, кімнің білімді екенін біледі. Сол кісі қазір біз айтқан кітабында айтады. ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق وأنه ليس كمثله شيء. الله سبحانه وتعالى قصده أعضاء جوارح يعني والجارحة деген сөз. Бұл нәрселерді i'tiqad қылуға, яғни сондай сенімде болуға болмайды дейді. Ұзындық, ен, биіктік, бұндай Аллаға қатысты ондай сенімде болуға болмайды дейді.
онда сенімде болуға болмайды. Жариха дейді. Жариха дегеніміз кәсіп етуші деген сөз. Жариха сөз араб тілінде кәсіп етуші деген білдіреді. Мысалы Алла субхана тағала Құран кәрімде وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. Алла субхана тағала сендерді түнде өлтіреді, күндіз нені кәсіп еткендерін біледі дейді. Құранда бағанағы бізге ұстап берген адал етілген бағанағы үйретілген тазиттер сол жайында, бүркіттер жайында айтады. Минал жаварих, яғни жариха сөзінің көпше түрі жаварих. Сол жаварихтерінің ұстап берген нәрсесі. Олар не үшін жариха деп айтылады? Кәсіп етуші болғандықтан да. Сізге аңды кәсіп етіп береді, сіз өзіңіз бір нәрсені кәсіп етесіз. Тілді нелерге қарайтын болсаңыз, лисан араб, қамусул мухайт, яғни араб тілінің сөздіктеріне қарайтын болсаңыз, жаварихл инсан, адамның жаварихтары, оның қол, аяқтары, тағы да басқа да кәсіп ағзалар дейді. Кәсіп ететін ағзалар дейді. Алла субхана ва тағала қатысты ондай ақиқатта болуға болмайды дейді. Ал шынайы қол ол жариха болып есептеледі. Енді бұны кім айтып тұр? Бұл сөзді имам Исмаили. Имам Исмаилиді имам Дарақутни мен қанша рет оған алдына барып, одан білім алуға ниеттендім дейді. Енді бұл кісі бидатшы болатын болса, онда Аллаху алам кімнің бидатшы емес екен, онда бұл ешқандай ахли сүнна деген нәрсе қалмайды. Бұл ғұламалар бидатшы болатын болса, онда білмеймін бұл кім бидатшы емес екен. Яғни қараңыз, бұл ғұламалар біз Алла субхана ва тағаланы ағза мүшелерден бәрінен пәктейміз деп тұр. Енді біреулер келеді, жоқ біз бұл нәрселерден Алланы пәктемейміз, Алланың шектеулер бар деп айтпаймыз, жоқ деп айтпаймыз дейді. Яғни оны айтып жатқандары, оны кейбіреулер айтады оның өзінде. Ал болмасам, кім Фаузан, Алла шектеулерден пәк деген Абу Джафар Тахауидің сөзіне келеді, яғни Алла өзінің шектеулерін өзі білуші дейді. Мысалы имам Тахауи та'ала анил худуд, Алла шектеулерден пәк десе ол келеді, әй, яғни дейді, хуа а'ламу би худудихи дейді. Яғни ол өзінің шектеулерін біледі дейді. Енді қай жерден бітетін, өзінің болмысының өзі біледі деген сөзді айтады. Ол қайсы Құранда, қайсы хадисте келген ол. Қайсы аятта келген, Алла субхана ва тағала өзінің шектеулерін өзі біледі деген сөз. Яғни оған келеді, тағы субханалла таңғалатыңыз, уәлә юхайтуна бихи илма, ешкім Алланы біліммен қамти алмайды деген аятты келтіреді. Бұл аяттың шектеуге қандай қатысы бар? Яғни әрдайым келеді, ешқандай бір онымен байланысы жоқ аяттарда келеді, соны тықпаштайды дәлелге. Яғни кім айтып жатыр Алланы біреу біліммен қамти алады деп? Ешкім айтып жатқан жоқ, Алланың ақиқатын, Алланың болмысын ешкім білмейді. Алланың өзінен басқа. Біз бағана Алла көруші, естуші деген кезде біз Алла субхана тағаланың көруін де ақиқат білмейміз қандай екенін, естуінің де ол кемшіліктерден пәк екенін, толық кемел сипаттар екен білеміз, одан басқа оның ақиқатын біз білмейміз. Ешкім Алланы біліммен қамти алмайды. Алланы біліммен қамти алмайды деген аяттан, яғни Алланың шектеулерін өзі біледі дегенді қалай түсінуге болады? Яғни біреуге келіп намаз оқуға қандай дәлел бар десе, ол кім Аллаға иман келтірсе қонағын құрметтесін деген хадисті келтірген сияқты да. Оның қандай болған бұл тақырыпқа ешқандай қатысы жоқ. Яғни олар келеді, бұл ғұламалар ондай кемшіліктеріне Алланы пәктеп тұр. Олар келеді, жоқ біз оны пәктемейміз. Одан кейін келеді, Алла дени емес десе, бұл сөз анық сөз емес, нені мақсатта тұспақшын дейді. Яғни жисім деген кезде Алла бар деген мағынада айтып жатса, мәужуд Алла бар деген мағынада айтып жатса, онда Алла жисім дейді. Мен сонда имам Науауи, имам Ибн Хаджар, тағы да басқа үлкен ғұламалар Алла жисім емес деген кезде, яғни Алланың жоқтығын немесе барлығын айтып тұр ма? Яғни ол Алланың барлығы жайында қандай бір жерде ол қандай бір сөз кетуі мүмкін, субханалла, яғни әйтеуір келіп айналдырып әкеп сөзді бұрмалау керек. Енді басқа тағы бір ғұлама, имам Абу Сулейман ал-Хаттаби. Яғни бұл кісілердің сөздерін бір екеуімен шектелсек болар еді, бірақ
сонша көп ғұламалардың бұл сөздерді айтып жатқанын көрген кезімізде бізде толық сенім пайда болады. Яғни адамның көңілі орныға, осындай үлкен ғұламалар айтып жатқан болса, біз арттарынан еріп жүрген, бізге дінімізді жеткізіп берген осындай ғұламалар осыны айтып жатқан болса, онда ол бекер емес екен деген адамда бір сондай көңілі тыншиды, көңілі орныға. Сол үшін де сөздерін көптеп келтіріп жатыр. Болмаса бұны жалпылама бір-екі сөзді айтып өтіп кетсек те болар еді. Имам Абу Сулейман Ал-Хаттаби рахимахуллах. Бұл кісі, яғни бұл кісінің аты Хамид ибн Мухаммад, 388 жылы қайтыс болған. Имам Захаби рахимахуллах Сиара Алам Нубала кітабының 17-ші том 23-ші бетінде бұл кісі жайында айтады. Имам Аллама, үлкен ғұлама, Ал-Хафиз Мухаддис, Ал-Луғауи, тілші, яғни тілдің де ғалым, Сахибу Тасаниф, көптеген кітаптардың иесі, Улида саната бида 10-300, 310 стемті, әйтеуір, яғни сол жылдарда өмір сүрген еді, яғни орысша айтатын болсақ та. Бида деген, яғни бұл жерде сол 10 бір нәрсе, бірақ бұл жерде оны анық білмейді, сол үшін де осындай деп тұр. Және Тәзкиратул Хуффаз атты кітабының 3-ші томында 1108 бетінде келтіреді. Әл-Имамул Аллама, Әл-Муфид, Әл-Мухаддис, Ар-Рахал. Үлкен имам Аллама, үлкен, яғни адамдар пайдаланады, яғни пайда беруші, яғни ол кісінің жанына отырған адам үлкен пайда алатын. Әл-Мухаддис, Ар-Рахал. Үлкен мухаддис, және кезуші мухаддис. Жан-жақты кезуші, хадис іздеуші мухаддистерден дейді. Ол кісі айтады: ليس فيما يضاف إلى الله تعالى من صفة اليدين الشمال لأن الشمال محل النقص والضعف وقد روي كلتا يديه يمين وليس معنى اليد عندنا الجارحة. Allah subhanahu wa ta'alaға қатысты екі қол дегенде ешқандай бір сол жоқ дейді. Шимал яғни сол қол деген. لأن الشمال محل النقص والضعف. Себебі сол ол кемшілік және әлсіздік дейді. Яғни сол қол деген сөз, ол не деген сөз? Сол қол деп, яғни шимал деп айтылуы, ол көбінше сол қол адамның өзінде де басқа нәрселерге қолданылады. Оң қол жақсы нәрселерге, сол қол бағанағы дәрет сындыру басқа сияқты нәрселерге қолданылады. Және ол әлсіз. Яғни көбінше солаңқай болмаса, негізі адамдарда да ол бір әлсіздікті білдіреді. Себебі оң қолдан сол қол әлсіздеу келеді. Уақад руя риwayat етіледі, келта ядайхи ямин, екі қолы оң қол деген. وليس معنى اليد عندنا الجارحة. яғни енді яд сөзінің мағынасы бізде ол ағза мүше емес деді, жариха емес деді. إنما هو صفة جاء بها التوقيف. бірақ ол Құранда хадисте келген сифат дейді. فنحن نطلقها على ما جاء. біз келгеніндей ғана айтамыз. ولا نكيفها, оған бір кейіп бермейміз. وننتهي إلى حيث ما انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة. біз тек қана сол аят хадис келіп тоқтаған жерде тоқтаймыз дейді. وهو مذهب أهل السنة والجماعة. Және бұл әхлі сүнна уәл жамағаның мазхабы дейді. Бұны имам Әл-Байхақи рахимахуллах Әл-Асма уәс Сифатат кітабының 313 бетінде келтіреді. Одан кейін айтады. Екіншісі, бұл Ақауил Истиқат кітабының 181 бетінде. ويجوز أن تكون هذه الأسماء أمثالا يراد بها إثبات معاني لا حظ لظاهر اللفظ فيها من طريق الحقيقة, وإنما أريد بوضع الرجل عليها نوع من الزجر لها وتسكين غيظها, كما يقول القائل للشيء يريد محوه وإبطاله: جعلته تحت رجلي ووضعته تحت قدمي. يعني бұл жерде бағанағы Allah subhanahu wa ta'ala тозаққа аяғын қояды деген хадиске қатысты айтады. Бұл жерде бұл дейді, сондай бір мысал ретінде келген болуы да жайыз дейді. Яғни ол басқа бір мағынаны білдіретін, оның бұна шынайы тікелей сыртқы мағынасын ешқандай бұл жерде оның несібесі жоқ. Бұл ауыспалы екінші мағынаны білдіруі мүмкін дейді. Яғни аяқты қоюдан оны бір тыныштандыру мағынасында келуі мүмкін дейді. Яғни бір адам бір нәрсені өшіргісі келсе, тоқтатқысы келсе, оны аяғымның астында қалдырдым, аяғыммен бастым деген сияқты сөз қолданылады дейді. Оған мысал ретінде келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям фатх жылы айтты дейді. Яғни хаджатул уадада Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қоштасу қажылығында айтты дейді.
ألا إن كل دم ومأثرة في الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين. Jahiliyattan қалған әрбір кек, яғни біреу-біреуді өлдіріп қойған еді, араларында кек қалып кетеді. Айтады, фахуа тахта қадамайя хатайн. Бұл менің мына екі аяғымның астында деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни алдыңғы кектердің бәрі болды, жойылды, ол жоқ деген сөз. Одан кейін келіп не деді? Рибал жахилия, жахилияттағы процент рибаларында мен аяғым астында деді. Бірінші риба, ол Аббастың рибасы деді. Аббас радиаллаху анху, адамдарға yani процентке ақша берумен айналысатын еді. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, бұл жахилияттағы рибаның бәрі менің аяғым астында деді. Бұл жерде мағынасы, яғни сол ақшаны алып аяқтың астына қойып басу ма? Ол әлбетте ондай мағынада емес. Яғни бұл жерде оның мағынасы, бұл сөз, соны сіз айтасыз, аяғыммен бастым, аяғымның астында, бірақ мағынасы, яғни соны жою, өшіру мағынасында дейді. Одан айтады, юриду махва тилкал маасир ва ибталаха. Сол нәрселерді жоюды, жоққа шығаруды мақсатта тұтып. وما أكثر ما تضرب العرب الأمثال في كلامها بالأعضاء وهي لا تريد أعيانها. Қаншама көп арабтардың мысалдары бар дейді. Олар осы ағза мүшелерімен келтіреді, وهي لا تريد أعيانها. Бірақ тура соны мақсатта тұтпайды дейді. Яғни қанша мысалы арабтарда ондай мысалдар көп дейді. Мысалдар өте көп дейді. Бағанағы біреудің табаны биік болды деген сөз келеді, аяғының астына бастым, қолы ұзын, сол сияқты тағы да қанша мысалдар келеді дейді. Бірақ ол жерде олар тура соның шынайы мағынасында мақсатта тұтпайды, бірақ солай мысал келтіріледі дейді. Бұл жерде ол сондай болуы да мүмкін дейді. Бұл жерде бұл кісі нені айтып тұр? Әлбетте тәуил, яғни екінші ауыспалы мағынасын алу ма? Екінші ұстаным. Енді бұл уламалар жайында басқа уламалар қандай тәзкие беріп жатыр. Енді иншалла ендігі жолы тағы да бір-екі біраз уламалардың сөздерін оқырмыз. Және одан кейін тәуил мәселесіне де иншалла қысқаша тоқтап кетерміз. Енді тәуил деген бағанағы ауыспалы екінші мағынасын алу. Ол Құранға, хадиске қайшы ма, ол жайында уламалар не деген, иншалла осы мәселелерге ендігі жолы тоқтап кетерміз. Енді бұл мәселеге, бұл сабаққа қазір 3-ші сабағымызда, 4-ші сабағымыз кеңірек тоқталғанымыз себебі бұл мәселе қазіргі таңда арамызда өте даудамайдың негізі осы мәселеде болып тұр. Осының себебімен қанша мұсылмандарды екінші тарап бір бидатшыға басқаға шығарып жатыр. Яғни өте қазіргі таңда өте маңызды мәселе болып тұрғандықтан да бұл мәселеге кеңінен тоқтап жатырық. Иншалла ендігі дәрісте бітіріп жатсақ, одан кейін имам Тахауидің басқа да сөздеріне өтерміз иншалла.